کشمیر بناسپتی، بس یہی ہے اچھی زندگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف اور عالم میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف اور عالم میں خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر جوہر آباد پولیس اسٹیشن سے عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. اب ہمیں ظاہر ہے کہ ایک موقف ضیاء الرحمان اور گل پرست کا بھی جاتا ہے. جی السلام علیکم ضیاء الرحمان صاحب اور السلام علیکم گل پرست صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ضیاء الرحمان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کی یہ گل رخسار سے شادی ہوئی تھی؟ جی سر. اچھا، تو محبت کی شادی؟ جی سر. اچھا، کتنے عرصے ہوئی آپ کی شادی؟ 1.5 سال تک. 1.5 سال. پھر جھگڑے ہوتے ہیں؟ جی سر. اچھا، اختلاف ہوا. ان کے 2 بچے تھے؟ جی سر. کیا کیا نام تھا؟ ایک کا نام کرن، ایک کا نام شہریار. یعنی ہارون صاحب نے جو بتایا یہ؟ جی جی جی. اچھا، پھر وہ بچے آپ کے ساتھ ہی رہتے؟ جی سر. انہیں آپ نے باپ کا پیار دیا؟ جی سر. تمام چیزیں. جی سر. 1.5 سال بعد آپ کی علیحدگی ہو گئی. جی سر. آپ نے علیحدگی اختیار کی یا انہوں نے کھولا؟ جب سر معاملات ایسے ہونے لگے تو علیحدگی تو اختیار کرنی تھی. نہیں، آپ نے طلاق دی؟ جی سر میں نے طلاق. 3 طلاقیں دی؟ جی میں نے 3 طلاق. علیحدہ ہو گیا. جی. پھر آپ کو یہ گلے پرست کہاں سے ملی؟ یہ ادھر ملنے کے لیے آئی، انہوں نے بولا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے. یعنی گلے رخسار نے یہ بات بتائی کہ گلے پرست ان کی بیٹی. ٹھیک ہے، جی. یہاں تک تو طے ہو. جی. اب آپ نے گلے رخسار کو چھوڑ دیا؟ جی سر. چھوڑ دیا. جی سر. اور یہ خالہ زاد بہن لگی ان کی آپ کو؟ جی سر. یہی کہا؟ جی سر. تو آپ نے ان سے ظاہر محبت ہو گئی؟ جی جی. پیار ہو گیا ہوگا؟ جی سر. پیار ہو گیا ہوگا. جی. کسی کچھ دن نہیں پیار ہو گیا. جی سر. آپ نے ان کو پروپوز کر دیا؟ جی سر. یعنی آپ نے کہا میں ان سے شادی کروں؟ جی. آپ کیا فرمائیں؟ میں نے خود بولا آپ تھا. نے ان کو کہا؟ جی. آپ نے نہیں کہا؟ انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا. آپ نے نہیں کہا؟ نہیں. انہوں نے کہا اور آپ نے مان لیا. جو آپ تو پیار نے ان کو پروپوز کر دیا؟ جی سر. یعنی آپ نے کہا میں ان سے شادی کروں؟ جی. آپ کیا فرمائیں؟ میں نے خود بولا آپ تھا. نے ان کو کہا؟ جی. آپ نے نہیں کہا؟ انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا. آپ نے نہیں کہا؟ نہیں. انہوں نے کہا اور آپ نے مان لیا. جو آپ تو پیار کے جی جی بڑی زیادتی کی تھی ہے نا. ہم بھی انسان ہیں. اب لڑکی نے بولا تو لڑکی نے بولا تو ظاہر ہے صحیح ہے. ہاں بالکل. ہاں بٹ تو انتظار میں رہتا ہے نا لڑکی کبھی بولے تو ہمارے ساتھ دوسری جگہ پہ کرا رہے تھے، ایسے بیچنا چاہتی تھی تو پھر ایسے ہمیں دکھ ہوا کہ آدمی کیسا ہے کیسا نہیں، تو ہم اس کے سامنے رونے لگے تو اس نے بڑا سلوک کر رہے تھے. پھر میرے کو ابھی تو بلایا. آپ نے کہا میں نے کہا آپ سے، ابھی تو آپ کہیں میں رونے لگی. آپ یہ کہ ہے نا مطلب. اچھا کہا آپ نے. جی جی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ روئیں، آپ میں نے اس کو بتایا نا دیکھ اپنے کر انہیں ساتھ. ترس آیا تو انہوں نے کہا میں شادی کر لوں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے باقاعدہ آفر کی کہ مجھ سے شادی کرو. نہیں نہیں ایسے بتایا میں نے سارے معاملات کے. یہ بولتے کہ نہیں اور آدمی سے شادی کرو وہ ہمیں کر دیں گے یہ سب دیں گے، تو بیچنے والا. اچھا یہ کون بولتا ہے آپ کو؟ امی بولتے تھے. امی بولتی ہیں. جی. یعنی یہ جو گلے رخسار ہے جی جی. امی ہے وہ. یہ امی امی بولا نا پھر امی. تو یہ بات سامنے آیا تو اچھا وہی نا میں وہی جی پوچھ جی. رہا ہوں، میں آپ سے خود پوچھنا تھا. جی جی. اچھا جب انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے تو آپ تیار ہوئے؟ جی سر. آپ نے شادی کر لی. جی سر. پھر آپ اپنی وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے آپ جی جیسا، سر. جی سر. اور آپ حافظ صاحب کے پاس گئے. جی سر. حافظ صاحب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، جی سر. بیٹا مانا آپ کو، جی سر. ٹھیک، جی سر. اور یعنی آپ کی مکمل سپورٹ. جی سر. پھر آپ کو پتا چلا، جیسے آج انہوں نے ابھی امی کہا، چلے آج تو کہیں دیا امی، جب آپ کو پتا چلا کہ یہ گلے رخسار ہی کی بیٹی ہے، وہ تیسری اولاد جو اس نے چھپائی آپ سے، جی سر. کیونکہ وہ عورت پہلے بھی نکاح پہ نکاح کر چکی ہے. جی سر. اب اس نے یہ بھی چھپایا آپ سے. جی سر. جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ بیٹی اسی عورت کی بیٹی ہے، یعنی یہ لڑکی اسی عورت کی بیٹی ہے، تب بھی آپ نے اپنے نکاح کو ختم کرنے کی کوشش نہیں؟ سر پہلے تو میں نے یہ سوچا، جب مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے کہیں سے پتا چلا کہ ان کا آلریڈی شوہر تھا، تو جب یہ میں نے سوچا جب ان کا شوہر تھا تو میرے ساتھ نکاح ہو کیسے سکتا؟ نہیں وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں تھا تو صحیح نا سر. وہ دیکھیں نا، آپ تو ماشاءاللہ ہر کام ہی انجانے میں کر رہے ہیں. جی. یعنی آپ کو یہ بھی نہیں پتا ان کا شوہر ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ان کی سر بیٹی ہے. مجھے پتا چل گیا. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ کھانا ہے. جی سر. یہ آپ کو یہ تو پتا ہے نا ٹی وی ہے، کچھ تو پتا تو جی ہوگا. جی جی سر. کیونکہ آپ کو تو کچھ چیزیں پتا نہیں ہوتی نا. جی سر. شروع سے ہی پتا نہیں چلتا آپ کو، مطلب آپ کو تو پتا ہی نہیں ہوتا. جو چیز پتا ہے وہ آپ تو
माशाल्लाह हर काम ही अनजाने में कर रहे हैं जी। यानी आपको ये भी नहीं पता उनका शौहर है, आपको ये भी नहीं पता उनकी सर, बेटी है, मुझे पता चल रहा है, आपको ये तो मुझे पता नहीं पता खाना है जी आप- सर। ये आपको ये तो पता है ना टीवी है, कुछ तो पता तो जी होगा। जी जी सर। क्योंकि आपको तो कुछ चीजें पता नहीं होती ना, जी सर। शुरू से ही पता नहीं चल रहा आपको, मतलब आपको तो पता ही नहीं लेकिन होता। सर जो चीज पता है वो आपके इल्म में ला रहे नहीं हैं। अगर बाकी आपने जैसे फरमाया ना कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शौहर पे शौहर है, ठीक है जी ना, सर। तो मेरा तो वो निकाह ही नहीं हुआ। जी सर। आप तो ये कह रहे हैं जी ना सर। कि निकाह ही नहीं हुआ मेरा, जी सर। क्योंकि उनका शौहर पे शौहर था। जी ये आपको मौके जी, था, जी, ये मौके था। जी सर। और इनको तो ये मालूम था ना, इनको तो ये मालूम था ना, अब मैं इनकी तरफ आ रहा जी हूँ, सर। अब आपकी बात नहीं है, इनको तो ये मालूम था ना कि ये जिस आदमी से शादी करने जा रही है वो उनकी माँ का शौहर है, ये तो आपको पता था। लेकिन हम मजबूरी में आए थे, हमारी शादी किसी और से कराते बेच रहे थे तो हम नहीं मजबूरी में आप अपने बाप से शादी कर ले, आपको किसी ने ये रहनुमाई नहीं की कि ये शादी नहीं हो सकती, ये किसी ने आपकी रहनुमाई नहीं की, किसी को इल्म ही नहीं था सर। और आपने उनको गुले रुखसार को अम्मी भी कहा, यानी वो आपकी माँ है, हकीकी माँ है आपकी, हकीकी माँ है, इससे तो इनकार नहीं आपको, पक्की बात है। तो जरा इकरार करें तो जबान से बोले, इधर 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 जबान से बोले, जबान से पूरी बोले। मान रही कि मैं ये मेरी बेटी है तो मैं क्यों मानूं, लेकिन बात सामने आ गई है तो बोलना पड़ रहा है। अब तो बात क्लियर हो गई ना सारी, ठीक। अब रुकिए नाज़रीन किराम, अब हम मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब की तरफ रुजू करते हैं। QTV का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसमें माशाअल्लाह बहुत अहम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मुफ्ती हैं, इल्म रखते हैं। मैं अपनी इस्लाह के लिए और ये जानना चाहूँगा कि ये मुसाहिरत क्या है, मैं ज़रा मुफ्ती साहब से मालूम कर लूँ कि क्या तलाक के बाद निकाह हो सकता है बाप से बेटी का। जी जी देखिए, बहुत अफसोस हो रहा है ये तमाम सूरत हाल सुनकर देखकर कि हमारे मुल्क में इस तरह के हालात भी हो। मुफ्ती साहब से भी मालूम कर लूँ कि क्या तलाक के बाद निकाह हो सकता है बाप से बेटी का। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, बहुत अफसोस हो रहा है ये तमाम सूरत हाल सुनकर देखकर कि हमारे मुल्क में इस तरह के हालात भी हो गए हैं। जी इस पूरे वाकये के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर मुझे कहीं भी इल्म नजर नहीं आ रहा, जहालत नजर आ रही है। देखिए, अल्लाह जी। तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा तो ऐसे ही जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं भेज दिया, बल्कि कुछ चीजें हम पर फर्ज फरमाई जैसे नमाज रोजा ज़कात है, और कुछ चीजें हम पर हराम फरमाई जैसे शराब हराम है, गुनाह के काम जिना हराम है। इसी तरह कुछ चीजों की इज्जत और एहतराम की वजह से उनको हराम कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे वालिद से निकाह हराम है, वालदा से निकाह हराम है, बेटी से निकाह हराम है। ये सारी हुर्मतें हैं, ठीक है ना। ये हुर्मतें नसब ही हैं जो नसब के जरिए हराम हो रही हैं, और ये ऐसी हुर्मतें हैं जो मुअब्बदा हैं, यानी हमेशा वाली हुर्मत। वालदा से निकाह कभी जायज नहीं हो सकता, बेटी से निकाह कभी जायज नहीं हो सकता, बहन से निकाह कभी जायज नहीं हो सकता, इसी तरह फूफी से, खाला से, इनसे भी निकाह कभी जायज नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, बाज मैं मुसाहिरत की तरफ भी आता हूँ। बाज हुर्मतें मुअब्बदा नहीं होती, यानी हमेशा वाली नहीं होती, लेकिन वो एक खास वक्त तक के लिए हराम होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। एक बहन अगर निकाह में है तो दूसरी बहन नहीं हो सकती। हाँ, अगर पहली को तलाक दे दी, या ये कि उसका इंतकाल हो गया और उसकी इद्दत भी गुजर गई तलाक के बाद, तो अब उसकी दूसरी बहन से शादी हो सकती है। देखें, किसी इंसान ने किसी औरत से शादी की, शादी करने के बाद उससे सोहबत की, रिश्ता इज़्दिवाज कायम किया। अब इस औरत की जितनी नानियां हैं, दादियां हैं, वालदा तो एक ही है ज़ाहिर है, वो सब इस मर्द पर हराम। इसी तरह इस औरत की जितनी औलादें होंगी, खा वो इस शौहर से हो, सोबत के बाद, जी सोहबत के बाद, और चाहे वो तलाक दे या ना दे, तलाक दे या ना दे, ये काम होगा। अगर तलाक उसने दे दी जी उसके बाद भी जी। उसकी नानियां औरत की जितनी औलादें होंगी, खा वो इस शौहर से हो, सोबत के बाद, जी सोहबत के बाद, और चाहे वो तलाक दे या ना दे,
तलाक दे या ना दे, ये काम होगा। अगर तलाक उसने दे दी जी। उसके बाद भी जी। उसकी नानियां, उसकी बेटियां, उसकी खालाएं, उसकी हमेशा। फूफियां, जो हमेशा। कुरान की नस है। जी मैं आपको आयत सुनाता हूँ। जी आप आयत की सुना दें। जी बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम औरतों का बयान किया कि जो हराम है मर्द पर, हराम हो जाती हैं। सूरह निसा आयत नंबर 23, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएँ हराम हैं। सिंपल बात है, माँ हराम है। वह बनातुकुम, और बेटियां हराम हैं। वह अखवातुकुम, और बहनें हराम हैं। वह अम्मातुकुम, फुपियां हराम हैं। वह खालातुकुम, खालाएं हराम हैं। वह बनातुल अख, और भतीजियां हराम हैं। वह बनातुल उख्त, और भांजियां हराम हैं। वह उम्महातुकुम लाती अरदअनकुम व अखवातुकुम मिनर रदा, और तुम्हारी रज़ाई माएँ तुम पर हराम है, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी रज़ाई बहनें तुम पर हराम है। देखिए इतनी तफसील से अल्लाह ताला बता रहा है कौन कौन हराम है, ताकि हमें पता चल जाए। वो कह रहे हैं तलाक दे दी तो भाई वो जी। तो अपना एक नया दिन ला रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं सोबत हो गई। वो इसका जिक्र अल्लाह ताला ने अलग से किया, मैं आगे उसी तरफ आ रहा हूँ। जी, वह